दास साहब सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा जन्म है 1534 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। शब्द है हर नाम रसिक गोबिंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे। गुरु रामदास साहब महाराज जी दे बारे हरी दे नाम दा रस लैण वाला है गुरु रामदास साहब महाराज। गोबिंद दियां गुणां दा गाहक है, इन्हां गुणां नूं खरीदण वाला है गुरु रामदास साहब महाराज। चाहक तत् तत् का मतलब है अकाल पुरख वाहिगुरु, उन्होंने चाहण वाला है। सम्मत सरे, सम्मत का मतलब है सारियां दे नाल बराबरी दे नाल विचरण वाला है गुरु रामदास साहब महाराज। सम्मत समता का सरोवर है, बराबरी का सरोवर है। ते उन्होंने शब्द बोले ने कब कल्य ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सर अभर भरे। ए कल सहार कवि ठाकुर हरदास के घर दे विच गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी जिन्हां ने जन्म लिया है वो इदां दे ने अभर भरे, खाली दिलां नूं भरन वाले ने गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह। ये गुरबाणी दे विचों गुरु रामदास साहब महाराज जी के पिता जी का नाम ते उन्हां दे जीवन का हवाला आ जाता है। थोड़ा जिहा मैं पिछे दे जीवन की गल करां ते इन्हां दे गुरु रामदास साहब महाराज जी के परिवार दे विच होए ने सोढी गुरदयाल जी। उन्हां दे घर दे विच जिहड़ा जन्म हुंदा है वो ठाकुर दास का जन्म हुंदा है। ठाकुर दास के घर दे विच बाबा हरदास का जन्म हुंदा है। बाबे हरदास के घर दे विच जाके ते गुरु रामदास साहब महाराज जी का जन्म हुंदा है। जे असीं कल्चर के हिसाब दे नाल वेखीए ते जिहड़ा घर दे विच पहला बच्चा जन्म लैंदा है उन्हूं जेठा कह दिता जाता है। तुसीं अज भी वेख लो, क्योंकि बच्चों के नाम दे नाल ते ये शब्द कहना हट गए, पर जदों साडी बच्ची विआही जाती है अपने सहुरे घर दे विच ते जिहड़ा उहदे पति तो वड्डा भरा हुंदा है उन्हूं अजे भी जेठ ही कहा जाता है। हुण पहला बच्चा है गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी अपने घर दे विच, इस करके इन्हां दा नाम बचपन दे विच जेठा जी पै गया। भाई जेठा असी सत्कार दे विच कहने हाँ, इस करके ये दोवें नाम सतगुरु जी दे ने। संखेप आप जी दे अगे इस पासे की बेनती करा। लगभग 7 साल की उम्र है गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी की जदों इन्हां दे माता पिता चढ़ाई कर गए ने। दोवें माता पिता चढ़ाई कर गए 7 साल की उम्र दे विच। हुण इस गल नूं थोड़ा जिहा असीं इस पासे तो सोचना है कि हुण ते चलो मान लिया भी 7 साल के बच्चे की थोड़ी बहुती स्कूलिंग कर दी जाती है। उस वेले कौन इन्नी स्कूलिंग करता सी ते 7 साल का बच्चा किन्ना क पढ़दा होवेगा। ते वैसे जिस अस्थान के उत्ते क्योंकि चूना मंडी लाहौर दे विच इन्हां दा जन्म होया सी ते वो जिहड़ा चूना सी उहदा काम हुंदा सी, जिहड़े कीमती पत्थर हुंदे ने ना उन्हां दा उत्थे वो समान तैयार हुंदा सी। शाहूकार ही लगभग उत्थे रहिंदे हुंदे सी उस मंडी दे विच। हुण उस अस्थान दे उत्ते गुरु रामदास साहब महाराज जी दे वड्डे वसदे ने। जरूरी नहीं है भी उस वेले घर की हालत जिहड़ी सी वो बुरी सी, पर माता पिता चढ़ाई कर गए। इन्हां दी एक भैण ते एक भरा जिन्हां दा जिक्र भाई केसर सिंह छिब्बर होना ने कीता है। हुण 7 साल की उम्र दे विच जदों माता पिता चढ़ाई कर गए तो सुभाविक जी गल सी कि बच्चे का ध्यान किन्ने रखना है। वो जिम्मेवारी किहदे उत्ते आवेगी? जिम्मेवारी आके पै गई गुरु रामदास साहब महाराज जी की नानी दे उत्ते। हुण ये जिहड़ी गुरु रामदास साहब महाराज जी की नानी है, इन्हां दा पिंड है बासर के। ये जिहड़ा बासर के पिंड है ये गुरु अमरदास साहब महाराज जी का भी अपना पिंड है। गुरु अमरदास साहब महाराज जी उस वेले लगभग 50 साल तो उत्ते उन्हां दी उम्र हो चुकी है। तो हुण क्योंकि पिंड दे विच रहण वाले ने ते प्रिंसीपल सतबीर सिंह होना दा जे असीं हवाला पढ़ीए तो बासर के पिंड उस वेले चंगी वसों वाला पिंड है।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮੋਹਤਬਰ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਨੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਘਰ 'ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ 'ਤੇ ਉਮਰ ਨਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਨੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾਲੇ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਪਏ ਨਾਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਸਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਅ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਮਪੁਰਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਲ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਗਭਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵਰਤੀਏ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਲਗਭਗ 1441 ਦਾ ਸਮਾਂ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਜੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘੁੰਗਣੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਤਗੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੇ, ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਬੜੀ ਚਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਟੋਕਰੀ ਛੋਟੀ ਚਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤਣ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਸਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲਗਭਗ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ। ਲਗਭਗ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਤੇ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਹਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੜਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਫੜ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਪਤਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਸਾਉਣੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰੋ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਵੇਖੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਰਗੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਦਵਾਊਗਾ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਮਰੇ ਦਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੁੱਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ 2 ਬਾਲਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਿਬੜਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਏ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਓਕੇ ਕਿ ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਾਰ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਖੋਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਚਕਵਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰਸ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਵਾਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜਾ ਤੋੜਦਾ ਰਵੇ ਘਰ ਦਾ, ਪਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 22 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 22 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੈ,
ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਇੰਦੇ ਮਰਵਾਹੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਲੰਮੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਬਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਰੀਏ ਓਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਮਹਜਰ ਝੂਠਾ ਕੀ ਤੋਨ ਆਪ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਲਾਗਾ ਸੰਤਾਪ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1574 ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਓਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੋਲ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੀਏ ਮੰਗ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਬਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦਿਚੈ ਪੂਰਬ ਦੇਵਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਤਿਸੈ ਕਰ ਆਵੈ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 74 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 81 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੌੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਟਲ ਅਥਾਹ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲਚ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮ ਵਰਗੇ ਸੁਭਾਅ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਆਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ, 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ 3 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ 52 ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, 52 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕੂਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 52 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, 52 ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ 52 ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ 52 ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ 2-2 3-3 ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭੜ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਭੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਭੜ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ। ਭਾਈ ਉਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਆਲਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਮੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਦਮ ਕਰੇ ਭੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਇਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ 1581 ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਂ, 2 ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਹਣਾ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਝਗੜਦੇ ਜੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1581 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। 1534 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1581 ਤੱਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ